कार्यक्रम निमंत्रण करूँ परिचय तो भाईना प्रतिभा प्रदर्शन देती से होती वरिष्ठ सांबादिक राजेंद्र कुमार स्वाई महोदय से उपस्थित खुशी कर मुख्य अतिथि दक्षिण पार्श्व जो उपवेशन कर आम मंचर प्रतिष्ठाता प्राणकर्ता यही कार्यक्रम सबू उद्देश्य आम वरिष्ठ नागरिक दूतर सभापति मुख्य अतिथि बाम पार्श्व उपवेशन कर आम मंचर संपादक श्रीयुक्त अजय कुमार नाग आम कार्यक्रम सब सहयोग कर कार्यक्रम आगे बढ़ी चली स्वाति स्वागतिका शुभदर्शिनी सामंतराय धन्यवाद पिपली मिशन यूपीएस गिरिजानंदन स्नेहा गुप्ता आमर उद्देश्य आम पिपली वरिष्ठ नागरिक मंच आम प्राय 100 जन भाई भौणी मिसिक मंच अच्छे मंच आम प्रति मासरे किसी ना किसी गोटे कार्यक्रम करूँ आमर आज यही जो माने पिपली विद्यापीठ अंचल ये जो कोमलवती शिशु भाई भौणी मान आज जो कार्यक्रम है ये एक नूतन भाव आरंभ होती आम पिला भितर माने बंधुता हो चित्रांकन हो प्रतियोगिता करवा लड़ई करवा ये मनोभाव नहीं से माने गोटे दिन आज रविवार आसतु पिपली विद्यापीठ अंचल जो पिला अच्छा ये माने जो मैंने अच्छा प्रतिभा माने पिला जो प्रतिभा था कारण से स्कूल से आज कंपिटिशन जगह को चित्रांकन एवं क्विज रे से माने तलक जिबे एवं से मानकर जे अछंती हमर विचारक से संगरे जिबे अन्य माने संगीत एवं वक्तृता रे भाग लेबा प्रतियोगी शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक अभिभावक समस्त एठार उपस्थित रहिबे आज जो प्रतियोगिता केवल आमर संस्कृति संपन्न जीके बोली कहले पड़ो जो प्रतियोगिता होची केवल आमरी ओडिशार संस्कृति से भित्तिक प्रश्न रही अधिकांश भारतीय संस्कृति ओडिशार संस्कृति जैसी रही भारतीय संस्कृति किसी रही किंतु आउ अंतर्जातीय क्षेत्र में किसी प्रश्न अल्प रही मुझे भाई पुओ कि कहला मत मु तो आपन शिखा शुणा ठीक आसी प्रतिदिन पिला शिखुचे बापा माने चिंता कर पाठ पढ़ी चाकरी कर चिंता करें पाठ पढ़ी भल मनीषी हाँ छुरी तीक्ष्ण असटी धरले पेट टी धरले निजे विपद को निज आड़ को लेकिन अन्य को रक्षा कले तेणु से कौन ना अन्य प्रति संवेदनशीलता अन्य प्रति भल पाइबा मो पछा विपद मो अन्य की विपद न पड़ू दुर्गा प्रचित चिन्ना दुआर बंदी लगे तांत्रिक मंत्र साधने जागृत भरवती लगे तांत्रिक मंत्र साधने जागृत भरवती उठगोंगा चिरुखरा उठगोंगा चिरुखरा जागे दुर्गाजी जाने
फिरे खुजिए गो मोरे जीवन तुमसे शरणे सबुरी न पाई देखी दियाती जगन्नाथ हो मो जरिता जिया मुआती तुम्हारी ने पूजा मुरारी चरण जुगा तुम्हारा मेरे आपकी दुआ से सब काम हो रहा है। शुभ शंख नाद दे से सूरज काकड़ीर मधुदान भइलिए काकड़ीर मधुदान भइलिए स्वागतर गीत गाई। कवि ता हृदय कथा कहूँ ये विषय मो गंगाई अनुभूत करछे मो कविता पढ़ी शुणे देबे। शाश्वत जगते कबीर कविता केते मूल्यवान बुझतिनी केहि ताहार महत्व करिताती हे अज्ञान। सैनिक दौड़ारे देव तुम्हें सैनिक दौड़ारे देव। वरिष्ठ नागरिकମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହାକି ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଠ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ବସନ୍ତି ସେ ଘରେ ଦେବତା ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ ସେମାନଙ୍କ ହସ ଏବଂ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବାଛାଇ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେ ପରିବାର ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଗଢ଼ି ହୋଇଥାଏ। ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ବା ଅଲଗା ମନେ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗାଁର ସମାଜର ରାଜ୍ୟର ଓ ଦେଶର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ପରିବାର ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଶିଖୁ। ଆମ ପରିବାରର ଭିତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛର ପ୍ରଣାଳୀ ମୂଳତ ପାଇଁ ଗଛକୁ ଶକ୍ତି ଓ ପୋଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିର ସହ ନିଜର ବାଳ ପକାଇଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇଛି ମା ସିନା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଜେଜେମା ଆମକୁ ପାଳୁ ତେଲ ବସିବା ଠାରୁ ବକ ଶୁଣେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଜେବାପା ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ମେଳା ବୁଲାନ୍ତି।
प्रति यदि उठानगत कराए तेरे आगामी दिन में यह आम भाई एक बड़ विपद सृष्टि कर मात्र सत्य नहीं यह सत्य सत्य पुराना झील पुराना बहु हुए तो सुगंधयुक्त होने किंतु समय अनुसार तार उपदायता वृद्धि घटे ठीक सेहीपरि सुना जिते मूल्यवान सुना जिते पुराना सेते मूल्यवान कोईला जिते पुराना सेते उत्कृष्ट ठीक सेहीपरि वरिष्ठ मान और गुरुजन माने आम परिवार सेति आवश्यक तेणु विचार आम समस्त आम वृद्धाश्रम खोलिया ना परिवार को मंदिर करवा आस आम समस्त मिली वरिष्ठ और गुरुजन मानकर सेवा करवा যত্ন নেবা ও তাকে সুখ দুঃখের সহভাগী হেবা বহু মাইলে পড়ে নিয়ে যে সে হচ্ছে জেজেমা মোর বাপা ঠাকুরকে শান্ত করে পারে যে সে হচ্ছে জেজেবাপা মোর মেলারে বুলাই খেলনা কিনারে দিয়ে যে সে হচ্ছে অজা মোর নিজ কানে ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ଯେ ସେ ହଉଛି ଆଈ ମୋର ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୋ ପରିବାର ଅଧୁରା ସେହିପରି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଇନଜୀବୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏମାନଙ୍କ ବିନା ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷକ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେହି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଶିକ୍ଷକକୁ ଯଦି କି ବଦଳାଇ ପାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଆଗରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଏ ଆମ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମର ବହୁତ ଅଧିକ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଟପିକ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିବାର ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳସ୍ତମ୍ଭ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ନେହ ସମର୍ଥନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମିଶି ରହିବାକୁ ପରିବାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ ପରିବାର ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଚିନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦି ଥାଏ ଅନୁଶାସନ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପରିବାରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ କାହିଁକି ନା ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପିଲାଟି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ବରିଷ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ବରିଷ୍ଠ କହିଲେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବୁଝାଇଥାଏ ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ଭାବୁଥିଲି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ବି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହେଇଯାଇଥିବି ଆଉ ମେବି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ବସିଥିବି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ମୋତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲି ଯେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଟପିକଟା ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏପରିକି ଆମର ବାପା ମାମା ହେଇପାରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିପାରିବା 10% ହଉ 20% ହଉ 50% ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ